So the concept today is how to build a happy marriage life, right? First and foremost thing is ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। that is a very first thing, but that does not mean that happy healthy married life does not exist. The only thing is we have to make every marriage, or we can make any marriage happy and healthy by understanding the concept कि ਅਸੀਂ किस conception ਦੇ ਨਾਲ we enter into the matrimony, and then with what conception we continue the relationship, and then with what concept we are on the breaking point, and on what concepts we take the decision that we want to continue it or we want to break it up, and if we want to continue it or if we want to break it up, what things we should keep in mind. ठीक है? Now because our main motto here is that we relate everything with the story, so I will connect the points with the story. The first story, they are all the real life anecdotes, to be frank. ठीक है? So एक advocate कोल एक couple आंदा है, बुजुर्ग couple आंदा है. That couple is around 60, 65, yeah, 70, they're around above middle age couple hai, and they have been married for 40 years and they have got children, and the children are now well settled. Now the couple comes and tell the advocate कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, we do not get along, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ common reason ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ development ਨੂੰ affect ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. And the wife says, now that reason is no more. Our children are now well settled. So now it is very difficult to live together because now that reason is no more there. Okay? And the advocate is like, feels that it's a nice couple and he really wants कि ना किते ना किते reconciliation हो जाए. And बड़ी कोशिश करता है, but they do not budge, especially the wife does not budge. ठीक है? ते थोड़ा जिहा जेड़ा husband हुंदा है वो interested हुंदा है कि if it continues it is okay, but the wife says that no, I don't want to live. So the advocate says चलो let me do one last try. एक couple date तुसी करो, एक dinner तुसी करो, let us see if things work out between you or not. And ਜਦੋਂ dinner ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ husband orders a roasted chicken dish, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ I know that you like this piece the most, whatever piece he puts in her plate. And the wife says कि ਹਾਲੇ ਤੱਕਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ that I know her so well and he is putting the same piece in my plate. And she communicates and she says कि you know I never liked this piece, मैंने तो ये पीस पसंद ही नहीं है, मैंने तो दूसरा पीस पसंद है. And then the husband thinks in himself कि जो ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, he thought ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. The husband feels very disappointed. ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. And husband calls the wife to see कि if anything can be changed. ਉਹਨੂੰ calls ਆਉਂਦੀਆਂ but she does not pick up. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ reconcile ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ.
and in the morning she gets a call from the advocate that your husband has last night died of heart attack. Okay? So in this whole process of brain dream, she forgets this thing that her husband is a heart patient. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਮੇ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੋਕ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ. ਆਫਟਰ she does everything, she finds a diary ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ. ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਮ ਸੋ ਦੈਟ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖਦਾ. ਸੋ ਦ ਲੇਡੀ ਸਟਾਰਟਸ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਬਟ ਨਾਓ ਦੈਟ time is gone, right? So from this story what we learn is sometimes ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ. ਸਮਟਾਈਮਸ what you do or what you do not do, that does not reach exactly what you feel the other person feels. ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ. ਐਂਡ ਦ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਫॉर ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਸਲੀਪ ਓਵਰ ਅ ਫਾਈਟ. ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ. no, that should not be the case. The case should be you should open your heart to the other person very easily and very comfortably so that ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ. ਠੀਕ ਹੈ? if you will once be in a habit of sleeping over fights and ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, then ultimately you will reach a situation ਜਿੱਥੇ no turn back ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰੋ. ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ real life anecdote is one Italian lady, European lady gets married to an American man and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤੇ ਕਿਸੇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. And the lady starts crying. She says in our culture, in our European culture, in our Italian culture, the last piece that has got the maximum bran and the maximum grains which are healthy and helpful, and out of love मैं वो bread piece ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ. ਠੀਕ ਹੈ? So ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ he should have talked his heart out to his wife ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਉਹ ਨਾ ਵੱਧਦੀਆਂ. ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਾਲ ਇਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਇਟ ਫਸਟ. ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ
ਐਟੀਕੇਟਸ ਔਰ ਮੈਨਰਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਸਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗਾ maybe this friendship, maybe this relationship, it will go sour or it will end. So that is the first and foremost reason ਜਿਹੜਾ ਕਿ relationship ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ. So what I advise is that rather this is the relationship ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੀਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਵੇਅਰ ਡੀਪ ਇਨਸਾਈਡ the lady always feels that she is not being taken care of and she does not matter to anybody in the house, so that should not be there. Now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਨਸੈਪਟਸ and very right concept. One is that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰੀਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ਼ਿਪ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ try to understand each other's behavior, each other's habit ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ these things are not acceptable to you then try to talk it out because mind it, you can change only yourself, you can never change the other person. If you get into matrimony thinking this thing that I will change this person over a period of time or after 5 years this person will not remain the same, so this is a totally wrong notion. You cannot change anybody, you can change only yourself. So accept the person, get into the matrimony only with this thing in the mind that I am marrying the person he is and he will remain the way he is. Never ever think that the person will change. The second thing is, ठीक है, सारी उम्र ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ you will get a right person. I tell you, there is no right person. There is no right person. No right man, no right woman. Only you can be right or wrong. ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ this whole marriage or any relationship which blooms is, it is only by giving, not by taking. Only by giving, not by taking. ठीक है, और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟਿਪੀਕਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3.5 ਲੱਖ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2.5 ਲੱਖ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4.25 ਲੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ 50,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2, 2.5, 3, 4, 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ. ਸੇਮ ਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਕੇਅਰ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਫ ਟੁਡੇ you haven't loved your spouse, you haven't shown affection to your spouse, you haven't have any sincerity towards your spouse, right? So you cannot withdraw anything from that account. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ. Fourth and very important thing is
that nothing is perfect on this world, ठीक है, सब ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਗ੍ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ to live in a relationship, you will find even one excuse to remain in that relationship। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 1000 excuses ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਦਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ when they get married they deposit few dollars, when they have their first child they deposit few dollars, when they buy their house, when they buy a new car, when they have second child, they keep on depositing so much in their account. Over a period of time ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਐਂਡਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼, ਸ਼ੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਥਿੰਕਸ that overall the marriage is not bad. If there are bad times, there have been good times. So she doesn't have a heart to get that account closed up. So now she tells the husband, "Ke you go and get it closed." The same way the husband goes, he feels the same thing. Ke je ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ there were good times also ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ join together ਰਹੇ ਹਾਂ। So ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਜਰਨੀ, ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। So count your blessings unless until it is a very abusive relationship. I don't subscribe to all the marriages. Only when it is really, really abusive, may it be emotional, may it be financial, may it be physical abuse, then we can always think of getting separation. ठीक है? Otherwise, if you will keep counting your blessings, you will keep certain things in mind, like do not take the other spouse for granted. Communication gap should not be there. Enter into matrimony with a clear mind of giving, not taking. That you should be able to give to the relationship. ठीक है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ, ਖਾਦ ਦਿਓਗੇ, ਤਦੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਫਲੇ ਫੁਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਸੋ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। The day you will stop that work, you will find that that particular day has become a disaster. So marriage is a work in progress. We can still build up a happy marriage life, but otherwise, as such, there is no happy marriage life. So that is it. Thank you so much.